Today I am going to discuss about trial balance chapter. In this trial balance chapter, first of all we have to clear about what meaning of trial balance. Thereafter objectives and importance of trial balance, rules and rules of trial balance. Now first we have to discuss about trial balance, that meaning of trial balance. What is trial balance? Why trial balance is prepared? Trial balance is not an account. Trial balance is not an account, it is a statement. Trial balance is a statement. You know, student, that first entry of financial transaction, that first entry of transaction is what? Journal. After journal, we have to prepare what? Ledger. That classification of journal entry. Journal, ledger, thereafter, number third, trial balance. In journal, first financial transaction recorded in a book which is known as journal. So journal is also called what? Original book, primary book. Why journal is original or primary book? Because it is the first record of financial transaction. After journal, we have to classify that journal entry into different accounts which is known as ledger. Ledger is a what? Classification of journal entry. And third, after journal, ledger, we have to prepare what? Trial balance. So what is trial balance? Trial balance is not an account, it is a statement, and it is prepared to check the arithmetically accuracy of ledger account. हामीले जर्नल इन्ट्री गर्छौँ, त्यसपछि लेजर पछि नै त्यो लेजरको बिडी र सिडी जुन ब्यालेन्स आउँछ त्यो हामी कहाँ जान्छौँ? ट्रायल ब्यालेन्समा इन्ट्री हुन्छ. आफ्टर ट्रायल ब्यालेन्स, फोर्थ वान इज फाइनल अकाउन्ट. एन्ड दिस ट्रायल ब्यालेन्स किन गर्छौँ भने हामीले जुन जर्नल गरेको हुन्छौँ, जर्नल इज वाट? फर्स्ट रेकर्ड अफ फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन. त्यसपछि हामी त्यही जर्नललाई क्लासिफाई गरेर लेजरमा जान्छौँ. हामीले गरेको जर्नल र लेजर ठिक छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि नै हामीले ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँछौँ. त्यसैले ट्रायल ब्यालेन्सलाई एकाउन्ट भनेको छैन, यसलाई एउटा स्टेटमेन्ट भनेको छ. किनभने यो जुन हामीले जर्नल र लेजर गरेछौँ, त हामीले गरेको जर्नल इन्ट्री लेजर हाम्रो ठिक छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि नै हामी ट्रायल ब्यालेन्स बनाउने गर्छौँ. सो ट्रायल ब्यालेन्स इज अ स्टेटमेंट, it is not an account, it is prepared to check the what? Arithmetically accuracy of ledger account and to find out the error. Trial balance is prepared, why? To find out the error. That is the meaning of trial balance. Very simple. What is trial balance? Trial balance is a statement which is prepared to check the arithmetically accuracy of ledger account, to find out the error. हामीले गरेको जर्नल लेजरमा जुन इरर भएको छ भने त्यो इरर पत्ता लगाउने काम कसले गर्छ? ट्रायल ब्यालेन्सले. नाउ अब्जेक्टिभ्स एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ ट्रायल ब्यालेन्स. What are the objectives of trial balance? To check the arithmetically accuracy. To check the arithmetically accuracy of ledger account. Number 2, to find out the error. To find out the error. In this way, to prepare the final account.
to prepare the final account. To check whether the transaction is to check whether the transaction are posted according to due aspects or not. Transaction are posted according to aspects or not. Okay, all these are important objectives of trial balance. What are the objectives of trial balance? To check the arithmetical accuracy of ledger account. That is the main objectives of trial balance. Because in definition also you have written what? Trial balance is prepared to find out the error, to check the arithmetical accuracy. So same, the objectives of trial balance, that main objectives, why we have prepared trial balance. What are the objectives? हामी किन trial balance बनाउँछौँ त? के हो यसको objectives? यसको main objectives नै के हो भने to check the arithmetical accuracy of ledger account. हामीले जुन जर्नलबाट लेजर र आफ्टर लेजर मात्रै हामी ट्रायल ब्यालेन्स बनाउने गर्छौँ. त्यो हामीले गरेको जर्नल लेजर इन्ट्री हाम्रो ठिक छ कि छैन, त्यसमा भएको अर्थमेटिकली एक्युरेसीहरू जुन मिस्टेक भएको छ भने त्यसलाई फाइन्ड आउट गर्छ. चेक गर्ने काम चाहिँ कसको हुन्छ भने ट्रायल ब्यालेन्सको हुन्छ. To find out the error. First one is to check the arithmetical accuracy of ledger account. To check गर्ने र चेक गरिसकेपछि उसले के गर्छ भने त्यहाँ भएको मिस्टेकहरू फाइन्ड आउट गर्छ. सपोज इन ट्रायल ब्यालेन्स इफ डेबिट अमाउन्ट इज 2 लाख एन्ड क्रेडिट अमाउन्ट इज ओन्ली 1,90,000, इट मिन्स वाट? डिफरेन्स अमाउन्ट इज 10,000. 10,000 कहाँ गयो भने हाम्रो 10,000 अमाउन्टको कुनै इन्ट्री के भइरहेको हुन्छ भने त्यहाँ मिस्टेक भइरहेको हुन्छ, इरर भइरहेको हुन्छ. यसरी ट्रायल ब्यालेन्सले यसको अब्जेक्टिभ्स के हुन्छ भने टु फाइन्ड आउट द इरर, टु प्रिपेयर द फाइनल अकाउन्ट. थर्ड पोइन्ट इज वाट? टु प्रिपेयर द फाइनल अकाउन्ट. द्याट वान इज अल्सो अब्जेक्टिभ्स अफ ट्रायल ब्यालेन्स. Because you know that after journal only we have to prepare ledger account. हामी जर्नल नबनाइकन लेजर गर्न सक्दैनौँ. जर्नलबाट हामी त्यही जर्नलबाट लेजर गर्न जान्छौँ. आफ्टर लेजर ओन्ली यु हेभ टु प्रिपेयर ट्रायल ब्यालेन्स. र त्यही लेजरबाट फेरि ट्रायल ब्यालेन्स गर्छौँ र ट्रायल ब्यालेन्सबाट फाइनल एकाउन्टमा जान्छौँ. सब एक अर्कासँग के छ भने रिलेटेड छ. सो दिस ट्रायल ब्यालेन्स अल्सो हेल्प टु प्रिपेयर इन फाइनल एकाउन्ट. Now last one is what? To check the transaction are posted according to due aspects or not. जुन जर्नल इन्ट्री गरेको हुन्छौँ, जर्नल इन्ट्री गर्दाखेरि हामीले के गरेको हुन्छौँ? डबल इन्ट्री बुक किपिङ सिस्टमलाई फलो गरेको हुन्छौँ. डबल इन्ट्री बुक किपिङ सिस्टम मिन्स वाट? अल द ट्रान्जेक्सन आर रेकर्डेड बाई सोइङ डबल इफेक्ट विथ इक्वल एमाउन्ट. Yes, all the transactions are recorded by showing double effect with equal amount. हरेक ट्रान्जेक्सन को के हुन्छ भने डेबिट जर्नल इन्ट्रीमा डबल इन्ट्री बुक किपिङ सिस्टमलाई फलो गरेको हुन्छ. त्यसैले डेबिट र क्रेडिटको एमाउन्ट जहिले पनि इक्वल हुन्छ. र हामीले गरेको यो ट्रान्जेक्सनहरू इन्ट्री गरेको जुन जर्नल लेजरमा इन्ट्री गरेछौँ त्यो डबल इन्ट्री बुक किपिङ सिस्टम अनुसार गरेछ कि छैन भनेर चेक गर्ने काम कसको हुन्छ भने ट्रायल ब्यालेन्सको हुन्छ. दिज आर द वाट? अब्जेक्टिभ्स अफ ट्रायल ब्यालेन्स. द अब्जेक्टिभ्स अफ ट्रायल ब्यालेन्स टु चेक द अर्थमेटिकली एक्युरेसी and to find out the error, to prepare the final account, to check that transaction are posted according to the due aspects or not. That one is the objectives. Now importance of trial balance. Same point लाई हामीले इम्पोर्टेन्स अफ ट्रायल ब्यालेन्स यही पोइन्टहरू यही हुन्छ. हामीले लेख्ने तरिकामा अलिकति फरक गरिदिने. यही पोइन्ट्सलाई हामीले इम्पोर्टेन्समा लेख्ने हो. इम्पोर्टेन्स अफ ट्रायल ब्यालेन्स, इट हेल्प्स, ट्रायल ब्यालेन्स हेल्प्स टु चेक द अर्थमेटिकली एक्युरेसी अफ लेजर एकाउन्ट. यस, यसको इम्पोर्टेन्स पनि त्यही हुन्छ. ट्रायल ब्यालेन्सको अब्जेक्टिभ्स पनि सेम हुन्छ. ट्रायल ब्यालेन्स हेल्प टु चेक द अर्थमेटिकली एक्युरेसी अफ लेजर एकाउन्ट. यसले अर्थमेटिकली एक्युरेसी चेक गर्ने काम गरिदिन्छ. ट्रायल ब्यालेन्स हेल्प टु फाइन्ड आउट द इरर. ट्रायल ब्यालेन्स हेल्प in preparation of what? Final account.
अल दिज आर वाट इम्पोर्टेन्स। त्यही भएर अब्जेक्टिभ्स र इम्पोर्टेन्स हाम्रो सेम सेम हुन्छ। अलिकति एक्सप्लेनेसन गर्दाखेरि अलिकति त्यसलाई मिलाएर गरिदिनु पर्ने हुन्छ। ओके, मिनिङ, अब्जेक्टिभ्स एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ ट्रायल ब्यालेन्स। नाउ द रुल्स अफ ट्रायल ब्यालेन्स। First, I show you that format of trial balance, they are the rules. Okay, in this format of trial balance, in this way, trial balance of ... as on, in this way, serial number, particulars, LF number, debit amount, credit amount. This is the format of trial balance. हाम्रो फर्मेट के हो ट्रायल ब्यालेन्सको? ट्रायल ब्यालेन्स अफ ... एज अन एन्ड आफ्टर सिरियल नम्बर, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नम्बर, डेबिट अमाउन्ट, क्रेडिट अमाउन्ट। ट्रायल ब्यालेन्स अफ, अब यसमा लेख्दाखेरि अब कतिले के गर्छ भने फर्मेट मात्रै, यो कलम मात्रै बनाइदिने, माथिको चाहिँ यो नलेख्ने। यो माथिको छुटाउँदाखेरि 1 मार्क्स डिडक्ट हुन्छ है। ट्रायल ब्यालेन्स अफ एज अन लेख्नै पर्ने हुन्छ, अदरवाइज 1 मार्क्स डिडक्टेड। अब यो यसमा के लेख्ने त? ट्रायल ब्यालेन्स अफ ... मा चाहिँ के हुन्छ भने जुन कम्पनीको ट्रायल ब्यालेन्स बनाइरहेको हुन्छौँ हामीले, जुन संस्थाको ट्रायल ब्यालेन्स बनाइरहेको हुन्छ, त्यहाँनिर यो कम्पनीको नाम लेखिन्छ। ट्रायल ब्यालेन्स अफ एबिसी कम्पनी क्वेसनमा दिएकै हुन्छ, त्यहाँ कम्पनीको नाम हामीले ट्रायल ब्यालेन्स अफमा चाहिँ के गर्ने भने एबिसी कम्पनी या जे दिएको हुन्छ क्वेसनमा हामीले त्यो लेख्ने हो। सपोज मैले अहिले एबिसी कम्पनी। एज अनमा के हुन्छ भने क्वेसनमा डेट दिएको हुन्छ, साल दिएको हुन्छ होइन, त्यो डेट राख्ने। यसमा चाहिँ के लेखिन्छ भने डेट हुन्छ, क्वेसनले दिएको हुन्छ त्यो डेट राख्ने। ट्रायल ब्यालेन्स अफ द्याट नेम अफ कम्पनी, एज अनमा हामीले डेट राख्ने। त्यसपछि ट्रायल ब्यालेन्समा कतिवटा कलम हुन्छ? जब ट्रायल ब्यालेन्समा 5 वटा कलम हुन्छ। फर्स्ट कलम इज सिरियल नम्बर, द्याट इन सिरियल नम्बर 1 2 3 इन दिस वे, द्याट सिरियल नम्बर। पार्टिकुलर्समा जुन हाम्रो एकाउन्ट वर्ड हुन्छ, एकाउन्टिङ वर्ड्स, त्यो वर्ड्स यहाँ लेखिन्छ। लेजर फोलियो नम्बर इज द्याट पेज नम्बर, लेजर फोलियो नम्बर, पेज नम्बर, नो निड टु फिल अप दिस कलम। एन्ड डेबिट अमाउन्ट, दे आफ्टर डेबिट अमाउन्ट, क्रेडिट अमाउन्ट। र त्यसपछि हामी यो डेबिट र क्रेडिट राख्दै जाने। अब डेबिट क्रेडिट कसरी राख्ने भने यसपछि अब हामी रुल्समा आउने हो। रुल्सबाट थाहा हुन्छ हामीले डेबिट र क्रेडिटमा कसरी इन्ट्री गर्ने हो। यसमा सिरियल नम्बरमा द्याट नम्बर 1 2 3, पार्टिकुलर्समा चाहिँ हामीले क्वेसनले दिएको जुन एकाउन्ट हुन्छ त्यो एकाउन्टहरू जस्तै क्यास, सेल्स, पर्चेज, फर्निचर, ल्यान्ड, बिल्डिङ, इन दिस वे। लेजर फोलियो नम्बर, यसमा चाहिँ हामी फिलअप गर्नु पर्दैन, द्याट इज लेजर फोलियो नम्बर इज द पेज नम्बर। एन्ड डेबिट अमाउन्ट, क्रेडिट अमाउन्ट, जुन इन्ट्री हाम्रो डेबिटमा जान्छ त्यसको एमाउन्ट डेबिटमा राख्ने, जुन इन्ट्री क्रेडिटमा जान्छ त्यसको एमाउन्ट हामी क्रेडिटमा राख्ने। त्यसपछि गएर लास्टमा हामीले टोटल गरिदिनुपर्छ। टोटल र यसको डेबिट र क्रेडिटको टोटल जहिले पनि के हुन्छ भने हाम्रो इक्वल आउनुपर्छ। यही हाम्रो इक्वल नहुँदाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो जर्नल इन्ट्री या लेजर भनौँ कहीँ न कहीँ मिस्टेक भइरहेको हुन्छ। तर क्वेसनमा दिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने मेनली उनीहरूले क्वेसन दिएको हुन्छ त्यो अनुसार हामी गर्दाखेरि डेबिट र क्रेडिट मेनली इक्वल भइरहेको हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ इक्वल नआउन पनि सक्छ। त्यति बेला फेरि हामीले सस्पेन्स एकाउन्ट भनेर खोल्ने हो। अब यो सस्पेन्स एकाउन्ट के कसरी खोल्ने, यो सस्पेन्स एकाउन्ट भनेको के हो, यो पनि म चाहिँ क्लियर गर्छु। पहिला चाहिँ हामी रुल्स पढौँ र गर्दै जाँदाखेरि सस्पेन्स एकाउन्ट आउँछ र त्यति बेला हामी सस्पेन्स एकाउन्टको कुरा गर्ने हो। दिस वान इज द फर्मेट अफ ट्रायल ब्यालेन्स। यो छुटाउने होइन, माथिको लेख्नै पर्ने हुन्छ। ओके, नाउ the rules of trial balance, which one is very very important for trial balance? हामीले रुल्सै बुझेनौँ भने हामीले ट्रायल ब्यालेन्स बनाउन सक्दैनौँ। त्यसैले रुल्सलाई चाहिँ एकदम राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ। इफ यु नो द रुल्स देन इजिली यु हेभ टु एन्ट्री अफ द्याट ट्रायल ब्यालेन्स।
rules, or we can also say that consideration while preparing of trial balance. Trial balance गर्दाखेरि के कस्तो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ या रुल्स भनौँ यसलाई. Rules of trial balance. रुल्स अफ ट्रायल ब्यालेन्समा मेन चाहिँ हामीले डेबिट र क्रेडिटलाई छुट्याउन सक्नुपर्ने भयो. रुल्स अफ ट्रायल ब्यालेन्समा डेबिट कुन इन्ट्री कस्तो खालको इन्ट्री डेबिटमा जान्छ र कस्तो इन्ट्रीलाई क्रेडिटमा राख्ने हो त्यति बुझिसकेपछि हामीले सजिलैसँग ट्रायल ब्यालेन्स गर्न सक्छौँ. यसको रुल्समा चाहिँ डेबिट र क्रेडिटको म क्लियर गरिदिन्छु. डेबिट अल द एक्सपेन्सेस, debit all the expenses, losses and assets. Credit all the income, gain, capital and liabilities. Capital and liabilities. रुल्समा के हो भने रुल्स अफ ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट अल द एक्सपेन्सेस, लसेस एन्ड एसेट्स, जति पनि एक्सपेन्सेसहरू छ खर्च र एसेट्सहरू कहाँ रेकर्ड हुन्छ डेबिट साइडमा. डेबिट अल द एक्सपेन्सेस, लसेस एन्ड एसेट्स. क्रेडिट अल द इन्कम, गेन, क्यापिटल एन्ड लाइबिलिटी. जे जति खर्चहरू भयो, घाटाहरू भयो र एसेट्स सम्पत्तिहरू छ त्यो कहाँ रेकर्ड हुन्छ ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट कलममा रेकर्ड हुन्छ. त्यस्तै गरेर जति पनि इन्कम छ, गेन भयो, क्यापिटल र लाइबिलिटिज भयो त्यो कहाँ रेकर्ड हुन्छ ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट साइडमा रेकर्ड हुन्छ. अब यहाँ क्लियर हुने एक्सपेन्सेस. इन एक्सपेन्सेस यु नो खर्च. एक्सपेन्सेस भनेको के खर्च हो. हामीले केही गुड्स पर्चेस गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ पैसा बाहिर जान्छ, खर्च हुन्छ. त्यो सबै खर्चहरू कहाँ गएर बस्छ भने ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट साइडमा. स्यालेरी, संस्थाले स्यालेरी दिँदाखेरि संस्थाको त्यो पनि के भयो खर्च भयो. स्यालेरी, वेजेस, कमिसन भनौँ केही कुरा केही गुड्सहरू पर्चेस गऱ्यो भने त्यो सबै के हुन्छ खर्च भयो. त्यो खर्चहरू ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट साइडमा रेकर्ड हुन्छ. लसेस भनेको घाटा. कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने आगलागी भयो या आगलागी भएर पनि लस हुन सक्छ, त्यो लस पनि डेबिटमा रेकर्ड हुन्छ. त्यस्तै गरेर भन्दाखेरि ब्याड डेब्ट्स पनि लस हो. अब यो ब्याड डेब्ट्स भनेको के हो भने कसैलाई लोन दिएको बेला त्यो लोन लिने व्यक्तिले के गर्यो त्यो पैसा फिर्ता गरिदिएन. द्याट इज ब्याड डेब्ट्स. खराब कर्जा, जसलाई नेपालीमा भन्छ खराब कर्जा, त्यो पनि हाम्रो के भयो संस्थाको लसेस भयो. त्यस्ता लसेसहरू पनि कहाँ गएर बस्छ डेबिट साइडमा बस्छ. नाउ एसेट्स इज वाट. एसेट्स भनेको के हो भने सम्पत्ति हो, प्रोपर्टी हो. अब एसेट्समा भन्दाखेरि क्यास इन ह्यान्ड, क्यास एट ब्याङ्क, डेप्टर्स भयो, फर्निचर, इक्विपमेन्ट, गुडविल, all these are what assets. So assets also recorded in debit side. यसपछि रुल्सपछि म एसेट्स र लाइबिलिटिजको डिटेलमा क्लियर गरिदिन्छु. किनभने एसेट्स र लाइबिलिटिजबाट हामीलाई के फाइदा हुन्छ भने एउटा त हामी ट्रायल ब्यालेन्स गर्न सक्छौँ नै, र अर्को हामी जब फाइनल एकाउन्ट बनाउँछौँ फाइनल एकाउन्टमा पनि हामीले तीनटा पढ्नुपर्ने हुन्छ. ट्रेडिङ एकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस एन्ड ब्यालेन्स सिट. त्यो ब्यालेन्स सिटमै के हुन्छ भने एसेट्स र लाइबिलिटिज हुन्छ. त्यही भएर एसेट्स र लाइबिलिटिज हाम्रो क्लियर भयो भने के हुन्छ भने हाम्रो 10 मार्क्स यतिकै हुन्छ, स्योर हुन्छ. किनभने यो ब्यालेन्स सिटको एसेट्स र लाइबिलिटिजबाट ट्रायल ब्यालेन्समा त हेल्प गर्छ नै, र त्यसको साथसाथै ब्यालेन्स सिटमा पनि हेल्प हुन्छ. जुन एसईमा भन्ने हो भने ट्रायल ब्यालेन्सबाट एउटा क्वेसन आउँछ 5 मार्क्सको, द्याट न्युमेरिकल क्वेसन, सर्ट क्वेसन हुन्छ त्यो 5 मार्क्सको. र त्यस्तै गरेर ब्यालेन्स सिट फाइनल एकाउन्टबाट दुईटा क्वेसन आउँछ, एउटा चाहिँ ब्यालेन्स सिट र अर्को प्रॉफिट एन्ड लस. र ब्यालेन्स सिटमा पनि 5 मार्क्सको हुन्छ. भनेपछि यो एसेट्स र लाइबिलिटिज हाम्रो क्लियर हुँदाखेरि हाम्रो 10 मार्क्स क्लियर स्योर हुन्छ.
Okay, now come to the point. In this debit, all the expenses, losses and assets. Assets is a what? Property. हाम्रो सम्पत्ति हो. जे जति assets हुन्छ, मैले एक्जाम्पलमा भनिदिएँ, assetsमा cash, cash in hand, cash at bank, debtors, land, building, furniture, equipment, goodwill, patent, trademark, all these are assets. So assets recorded in debit side, expenses recorded in debit side, losses also. Now credit. अब क्रेडिट साइडमा के रेकर्ड हुन्छ त? All the income, gain, capital and liabilities. All the income, gain, capital and liabilities are recorded in credit side. अब कतिजना कन्फ्युज चाहिँ कहाँ हुन्छ भने एकदम यो इन्कम र गेनमा चाहिँ कन्फ्युज हुन्छ. इन्कम र गेनमा कन्फ्युज हुन्छ. कसरी भने इन्कम र गेन भनेपछि धेरैले कस्तो बुझ्छ भने एउटै हो. इन्कम एन्ड गेन इज सेम थिङ हैन. यो इन्कम र गेन फरक हो. अब यसको मैले एउटा सानो उदाहरण दिएर म क्लियर गरिदिन्छु. इन्कम र गेनमा कस्तो फरक छ भने सपोज आई सोल्ड गुड्स. मैले केही गुड्स बिक्री गरेँ. मैले गुड्स बिक्री गर्दाखेरि के हुन्छ भने मनी र पैसा आयो, क्यास आयो. यस, द्याट क्यास एमाउन्ट इज इन्कम. मैले या कम्पनीले भनौँ संस्थाले केही गुड्स सेल गरेपछि त्यो जुन क्यास आयो त्यो क्यास चाहिँ के हुन्छ भने इन्कम भयो. अब आएको क्यास त्यो प्रॉफिट हो कि लस हो त्यो चाहिँ त्यति बेला थाहा हुँदैन. फर इक्जाम्पल मैले 5000 को सामान 5000 को सामान गुड्स मैले 6000 मा सेल गरेँ भनेपछि मैले 6000 मा सेल गर्दाखेरि मनी र कति एमाउन्ट आयो? क्यास 6000. द्याट 6000 एमाउन्ट इज इन्कम. मैले के गुड्स बिक्री गरेँ त्यो 5000 को थियो र मैले 6000 मा सेल गरेपछि 6000 एमाउन्ट आयो. द्याट 6000 एमाउन्ट इज इन्कम. आएको पैसा, आएको क्यास जे के भयो भने इन्कम भयो. अब त्यसपछि गेन हो कि होइन? अब हामीले त्यसलाई निकाल्ने हो. 5000 थियो, मैले किन्दाखेरि त्यो सामानको कस्ट प्राइस कति थियो? 5000 र मैले सेल गरेँ त्यसलाई 6000 मा. इट मिन्स वाट? 1000 इज प्रॉफिट, गेन. त्यो 1000 चाहिँ गेनमा गयो. यसरी भयो. र त्यही इक्जाम्पलमा चाहिँ के अब 5000 मेरो कस्ट प्राइस 5000 थियो तर मैले सेल कतिमा गरेँ? 4000 मा गरेँ. अब कस्ट प्राइस, त्यो गुड्सको कस्ट प्राइस मलाई कति परेको थियो? 5000 तर मैले त्यो गुड्स कतिमा सेल गरेँ भने 4000 मा गरेँ. 5000 है. मलाई मेरो कस्ट प्राइस कति थियो भने 5000 थियो. मैले सेल गर्दाखेरि कति कतिमा बेचेँ मैले? 4000 मा. मनी र क्यास कति आयो त? मनी र क्यास कुन आयो? यो सेलिङ प्राइस. द्याट 4000 एमाउन्ट आयो. अब यो 4000 एमाउन्ट आएको चाहिँ के भयो? इन्कम भयो. त्यो इन्कमको बेला प्रॉफिट भयो कि लस भयो हामी त्यति बेला त्यो हेर्दैनौँ. जस्ट कति पैसा आयो त बिक्री गर्दाखेरि? whenever we sold goods or anything, that time जुन क्यास आयो त्यो क्यास आएको क्यास हामीले रिसिभ गरेको क्यास चाहिँ के भयो भने इन्कम भयो. त्यसपछि मात्रै हामीले निकाल्छौँ त्यो प्रॉफिट हो कि लस हो भनेर. त्यो गेन भनेको के भयो भने त्यो अघि योभन्दा अगाडि जुन हामीले 6000 मा बेच्दाखेरि 1000 हाम्रो गेन भएको थियो. अहिले त हाम्रो के भयो? 1000 लस भयो. लस त यहाँ गएर बस्छ. यो क्लियर भयो हैन? इन्कम र गेनमा चाहिँ के हुन्छ भने फरक हुन्छ. इन्कम भनेको हामीले यसरी बुझ्ने कुनै पनि गुड्स हामीले सेल गर्दाखेरि जुन पैसा आयो, जुन क्यास आयो त्यो चाहिँ इन्कम भयो र त्यसपछि गेन चाहिँ छुट्टै हो. गेन भनेको हामीले प्रॉफिट र लस जुन निकाल्छौँ त्यो तरिकाबाट हामी गेनमा जाने हो. So in this credit, all the income, gain, capital and liabilities are recorded in credit side of trial balance. All the income, yes, जुन हामीले गुड्स सेलहरू गर्दाखेरि जुन आएको पैसा हुन्छ इन्कम, गेन, that profit, capital and liabilities are recorded in credit side. Okay, now अर्को पोइन्ट चाहिँ के हो भने यो एसेट्स र लायबिलिटीज, यो लायबिलिटीजमा पनि धेरै कन्फ्युज भइरहेको हुन्छ. पछि 11 12 मा पनि गएर यो लायबिलिटीज चाहिँ के हुन्छ भने क्लियर भइरहेको हुँदैन. म चाहिँ यो लायबिलिटीजलाई नि सिम्पल तरिकाले के भन्छु भने व्हाट इज लायबिलिटीज? लायबिलिटीज इज अ जस्ट पेबल एमाउन्ट. लायबिलिटीज इज अ पेबल एमाउन्ट. जुन हामीले तिर्नुपर्ने पैसा छ, पेबल तिर्नुपर्ने पैसालाई नै लायबिलिटीज भन्छ. जस्तै एसेट्स भनेको प्रोपर्टी हो भने लायबिलिटीज इज अ व्हाट? लायबिलिटीज इज अ पेबल एमाउन्ट.
कुनै व्यक्तिसँग सपोज XYZ कम्पनीसँग मैले 50,000 रुपिस लिएँ, XYZ कम्पनीसँग मैले 50,000 रुपिस लिएँ भने त्यो 50,000 त मसँग हुन्छ, किनभने मैले XYZ कम्पनीबाट 50,000 लिएको छु। तर त्यो 50,000 एक्चुअलमा त्यो मेरो मनी होइन, मैले XYZ बाट लिएको हो। सो द्याट एमाउन्ट इज अ पेबल एमाउन्ट। मैले त्यो पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ, मैले त्यो पैसा त्यो एमाउन्ट XYZ लाई फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले मसँग भए पनि त्यो मेरो होइन, द्याट इज माई पेबल एमाउन्ट। त्यस्तो पेबल एमाउन्टहरूलाई लायबिलिटिज भन्छ। र यो जे जति लायबिलिटिज हुन्छ सबै कहाँ रेकर्ड हुन्छ? क्रेडिट साइडमा रेकर्ड हुन्छ। सो इन क्रेडिट साइड अल द इन्कम, गेन, क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिज आर रेकर्डेड इन क्रेडिट साइड अफ ट्रायल ब्यालेन्स। अब लायबिलिटिजको मैले जस्तै मैले एसेट्सको इक्जाम्पल भनेको थिएँ, अब म लायबिलिटिजको भन्न गइरहेको छु। लायबिलिटिजमा चाहिँ कस्तो भने लोन भयो, लोन हामीले लोन लिएपछि तिर्नुपर्ने भयो, द्याट इज लायबिलिटिज। ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट, bank overdraft means what? Bank overdraft is also liabilities. Bank overdraft भनेको excess amount taken from bank। हाम्रो ब्याङ्कको एकाउन्टमा जति एमाउन्ट छ त्यो एमाउन्ट भन्दा बढी हामीले ब्याङ्कसँग पैसा लियो भने, सपोज ब्याङ्कमा 10,000 छ, मैले ब्याङ्कसँग रिक्वेस्ट गरेर 11,000 लिएको छु भने द्याट 1,000 डिफरेन्स एमाउन्ट, किनभने 10,000 त्यो त मेरो आफ्नै मनी भयो, तर मैले ब्याङ्कबाट कति लिएको? 11,000। इट मिन्स 1,000 इज एक्सेस एमाउन्ट। द्याट एक्सेस एमाउन्ट इज ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट। र मैले त्यो पैसा पनि 1,000 जुन बढी लिएको छु त्यो मैले ब्याङ्कलाई पछि फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। सो ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट इज अल्सो लायबिलिटिज। लोन, ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, क्रेडिटर्स, all these are what? The example of liabilities. Advance income, all these are the example of liabilities. अब यो एसेट्स र लायबिलिटिज का हामीले डिटेलमा पढ्ने हो। म यो एसेट्स र लायबिलिटिज को छुट्टै फर्मेट बनाएर एसेट्समा के आउँछ, के पर्न जान्छ, लायबिलिटिज भित्र के इन्ट्री हुन्छ र त्यसको हरेक एकाउन्टिङ टर्म्स, एकाउन्टिङ वर्ड्सलाई हामीले क्लियर गर्नुपर्छ जुन एसेट्स र लायबिलिटिजमा आउँछ। जस्तै गुडविल भयो, लोन भयो, लङ टर्म लोन, सर्ट टर्म लोन, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, आउटस्ट्यान्डिङ इन्कम, एडभान्स इन्कम, एडभान्स एक्सपेन्सेस, इन्कम, त्यो सबै हाम्रो एसेट्स र लायबिलिटिजमा जुन इन्ट्री हुन्छ त्यो हामीले के हुन्छ भने हरेक पोइन्टमा हामीले क्लियर भएर जानुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा मैले भने नि ट्रायल ब्यालेन्समा हेल्प हुन्छ नै, यसको साथसाथै हामीलाई ब्यालेन्स सिट बनाउन एकदमै सजिलो हुन्छ। र अब आजको क्लासमा यति नै गरौँ। नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ मैले एसेट्स र लायबिलिटिज ब्यालेन्स सिटको फर्मेट कोडेर एसेट्स र लायबिलिटिज भित्र जे जति वर्डहरू पर्छ, एकाउन्टिङ टर्म्स, एकाउन्टिङ वर्ड्सहरू, त्यो हरेक वर्ड्सहरूको जस्तै अहिले मैले इक्जाम्पलमा भनेको थिएँ ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट, यस, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, वाट इज आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, लोन, लङ टर्म लोन, आउटस्ट्यान्डिङ इन्कम, एडभान्स इन्कम, त्यो सबैको हामीले के गर्ने? गुडविल, त्यो सबैको के गर्ने भने क्लियर गर्ने हो। त्यो एसेट्स र लायबिलिटिजको अझै क्लियर चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा गर्ने। आज चाहिँ यति नै गरौँ। Okay, thank you.